नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। घर घर शराब मुहैया करवाए जाने के विरोध में छात्र संगठन एआईडीएसओ व दूसरे कई संगठनों ने किया विक्षोभ प्रदर्शन। सरकार की भूमिका पर लग रही है सवाल। सिलचर शहर के संस्कार तथा कई मुद्दों को लेकर बंग भवन में आयोजित हुआ नागरिक सभा। आनुष्ठानिक तौर पे फुटपाथ पे बनाए नए शेड का किया गया उद्घाटन। हैलाकांदी जिले के कालीनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जल्द से जल्द संस्कार के साथ साथ भवन निर्माण संपन्न किए जाने का किया गया अपील। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिया गया अनुमोदन। रेल नगरी लामडिंग क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने धर दबोचा एक रेलवे ट्रैक चोर को। कई क्षेत्र में रेलवे के ट्रैक काटकर वाहन के जरिए किया जा रहा था सरबराह। सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया ने 10 पानी जल प्रकल्प का किया शिलान्यास। जल्द से जल्द सोनाई के क्षेत्र में लोगों के बीच मुहैया करवाया जाएगा पेयजल परिसेवा। करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर पुलिस प्रशासन ने धर दबोचा 5 गाय तस्करों को 17 गाय किए गए बरामद। इलाके में चल रही है अवैध व्यापार। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार देश की विभिन्न उन्नयन व प्रगतिमूलक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, सरकारी परियोजनाओं का वास्तवायन किया जा रहा है, लोगों की नए युग के साथ नई दिशा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसी दौरान देश के विभिन्न क्षेत्र में तथा खासकर असम राज्य में घर घर शराब मुहैया करवाए जाने के मुद्दे को लेकर जो कानून हाथों में लिया गया है, इसके चलते विभिन्न छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। छात्र संगठन एआईडीएसओ, एआईडीआईओ तथा दूसरे कई छात्र संगठन के कार्यकर्ता, राज्य कमेटी के संस्थान कार्यकर्ताओं ने सिलचर में विक्षोभ प्रदर्शन किया। विक्षोभ के दौरान इस दिन के इस कार्यक्रम में शराब को घर घर पहुंचाने जाने के जो नए कानून लागू किया गया है उसे रद्द कर लोगों को आहार मुहैया करवाना, शिक्षा की सुविधा मुहैया करवाना तथा नौकरी प्रदान करना व दूसरे कई गतिविधियों पर अपने आवाज को बुलंद किया। इस दिन के कार्यक्रम में संगठन की ओर से कई वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। कार्यक्रम में जिला संपादक विजित कुमार सिन्हा तथा गौरचंद्र दास ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और राज्य व केंद्र सरकार की भूमिका को लेकर सवालिया निशान भी दागे। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আজকে এই প্রতিবাদে আমরা শামিল হয়েছি। আপনারা সকলেই জানেন সম্প্রতি আসামের সরকার একটি বিজ্ঞপ্তিতে জারি করেন যে অনলাইনের মাধ্যমে এই চরিত্র ধ্বংসকারী মদ যেন ঘরে বসেই আজকে ক্রেতারা পেতে পারেন তার ব্যবস্থা যেন হয়, সেই ঘটনাকে সামনে রেখে অতি সম্প্রতি একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। আমরা ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও, যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও, মহিলা সংগঠন এমএসএস, কিশোর কিশোরীদের সংগঠন কমসমলের পক্ষ থেকে সারা রাজ্যব্যাপী আমরা আজকে প্রতিবাদ জানাচ্ছি, তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এই সমস্ত বিজ্ঞপ্তির। আপনারা সকলেই জানেন এই করোনা মহামারীর সময়ে যেখানে করোনা মহামারীর থেকে রক্ষা করার জন্য মানুষকে ভ্যাকসিন প্রদান করার প্রয়োজন, যেখানে আজকে এই করোনা প্রেক্ষাপটে শিক্ষাটা একদম অতলে চলে যাচ্ছে, সেইখান থেকে শিক্ষাটাকে কি করে ছাত্রছাত্রীদেরকে পৌঁছানো যায় সেই ব্যবস্থা করা দরকার। আজকে করোনার এই মহামারীর ফলে রুজি রোজগারহীন হয়ে যুবক যুবতীরা চাকরি বাকরি নেই, প্রায় অসহায় অবস্থার মধ্যে আছেন। এই জায়গাতে কি করে চাকরি প্রদান করা যায়, কি করে কর্মসংস্থান প্রদান করা যায়, এই সমস্ত ব্যবস্থা না করে কি করে ছাত্রছাত্রী যুবক যুবতীদের নীতি নৈতিকতা ধ্বংস করা যায়, সেই মদ, সেই অসামাজিক জিনিসটাকে আজকে অনলাইনে অত্যন্ত সহজে যেন ঘরে বসে পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা আসাম সরকার করছেন। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমরা নিন্দা জানাচ্ছি, আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা দাবি করছি দীর্ঘদিন থেকে যে এই ভারতবর্ষের বিহারে,
মিজোরামে যদি মদ বন্ধ করা যায় তাহলে আসামে কেন মদ বন্ধ করা যাবে না? আসামে পুরোপুরিভাবে মদ বন্ধ করা উচিত। যেখানে এই দাবি উঠছে সেখানে এই দাবিকে নস্যাৎ করে, যেখানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নিজের মুখেই বলছেন যে এত ড্রাগসের প্রচার হচ্ছে, ড্রাগসের করিডোর করা হচ্ছে আসামকে, বলে এনকাউন্টার করা হচ্ছে, ড্রাগস বন্ধ করার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে নিজেকে চ্যাম্পিয়ন বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। এই মুখ্যমন্ত্রী আবার একটা সামাজিক ব্যাধি, একটা নীতি নৈতিকতা চরিত্র ধ্বংসকারী মদকে ঢালাও প্রচার করে মদকে যেন ঘরে বসে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা কি করে করেন সেটা তো আত্মঘাতী সিদ্ধান্তই বলতে হবে। সেই মারাত্মক অন্যায় অযৌক্তিক এই সিদ্ধান্ত, এই বিজ্ঞপ্তিকে আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি, প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা সকলের কাছে বিনম্র আবেদন জানাচ্ছি, আপনারা এগিয়ে আসুন। এই সমাজকে রক্ষা করতে হবে, মানুষকে রক্ষা করতে হবে, নীতি নৈতিকতা মূল্যবোধকে রক্ষা করতে হবে। মদের মতো একটা চরিত্র ধ্বংসকারী এই জিনিসকে এইভাবে প্রচার করতে আমরা দিতে পারি না। এগিয়ে আসার আহ্বান আমরা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली, सांसद राजदीप राय तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में सिलचर के बंग भवन में सिलचर शहर के संस्कार तथा उन्नयन के विभिन्न पहलुओं को लेकर नागरिक सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभा में सिलचर शहर के कई परेशानियों को लेकर जहां आलोकपात किया गया, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी परियोजनाओं के सही वास्तवायन, नगर पालिका विभाग की ओर से किए जा रहे गतिविधि तथा उन्नयनमूलक परियोजनाओं के वास्तवायन को लेकर आलोकपात किया गया। कई वक्ताओं ने इस दिन अपने अपने मतों का बखान भी किए। इस दिन के कार्यक्रम में सदरघाट क्षेत्र में स्थित नए तौर पर बनाए गए बिजनेस शेड का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन भी किया गया। इसका उद्घाटन सांसद राजदीप राय ने किया। गौरतलब है कि सिलचर शहर के संस्कार को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी कई क्षेत्र में संस्कार कार्य पिछले सरकार के दौरान नहीं हो पाया था। बहरहाल इस संदर्भ में कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए। আজকে পৌরসভা কর্তৃক আয়োজিত এই সভায় রাজদীপ রায় মহাশয় এখানে উপস্থিত আছেন, জেলাধিপতি কীর্তি জলয় মহাশয়া উপস্থিত আছেন, পৌরসভার আধিকারিক রাজদীপ মহাশয়া, শিলচরের ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যান মঞ্জুদের, পৌরসভার সভাপতি নীহারেন্দ্র নারায়ণ ঠাকুর, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দুরামিত্র, সমস্যা অনেকগুলি আছে। শিলচর শহর একটা পরিকল্পিত শহর নয়, সেটা 1882 ইংরেজিতে শুরু হয়েছিল। আর তখনকার সাজিয়েছি, সেটা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমরা শহরকে তৈরি করিনি, যার ফলে সমস্যা সরকারের তরফ থেকে আর বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। শিলচর শহরকে সৌন্দর্য বিগত সময়ে 200 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। সেটার জন্য তৎকালীন জেলাধিপতি নাগরিকদের সভা করেছিলেন এবং অনেকগুলি প্রস্তাব সেখানে এসেছিল। তারপর সমস্ত প্রস্তাবকে বাদ দিয়ে স্ট্রং ওয়াটার স্কিম করার জন্য এখানে চেষ্টা শুরু হয়, যার ফলে কিছু হয়নি। স্ট্রং ওয়াটারের প্রবলেমও সলভ হয়নি, আর সেই বিউটিফিকেশনের কার্যক্রম হয়নি। তো এই যে জমা জলের ব্যবস্থা, আর এই ব্যবস্থা অতীতে স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন জায়গাতে মালিকপুর ইত্যাদি অঞ্চলে জল চলে যেত, কাজের সমস্যা ছিল না। এখন 3টি খাল ছিল, খাল আছে, এবং সেই খালগুলা কিছুটা খনন শুরু হয়েছে, তারপর আমি জানি না কেন বন্ধ হয়ে গেছে। সেই খালগুলা অবিলম্বে খনন করে, আর রাঙ্গির খাল এবং অন্যান্য যে 2টা খাল আছে সেটা বন্ধ করে জল যাওয়ার মূল যে
ব্যবস্থা। শহরের বাড়িঘর তৈরি করার জন্য বিভিন্ন সময় পৌরসভায় যারা, তো এই সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য আর প্রযুক্তিবিদ্যা বাইরের থেকে এলে পরিকল্পনা আছে ট্রাফিক সমস্যার সমাধান করার জন্য, কিন্তু এর জন্য সমস্ত জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের সরকারের পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্টের যে জমি আছে তার যে এনফোর্সমেন্ট আর মিউনিসিপ্যালিটি আইনে বলে সবার বাড়ির সামনে 10 ফুট, সব যে কোনো ঘর বানাতে 10 ফুট পিছনে করার জন্য, কিন্তু এর জন্য অনেক বাড়িঘর এই শহরে ট্রাফিক সমস্যা সমাধান হবে না। তৃতীয়ত, আর আবর্জনা সরানোর বেশ কিছুদিন থেকে বিআরটিএফ এনআরএস এরকম কার্যক্রম চলছে, কিন্তু প্রথমেই বর্তমান জেলা অধিপতি আসার আগে সেখানে वर्ष 2013 के आसपास हाइलाकांड जिले के कालीनगर क्षेत्र में कालीनगर अस्पताल में सुचारू रूप से अस्पताल के निर्माण व संस्कार कार्य शुरू किया गया था। 30 सज्जा विशिष्ट इस अस्पताल को निर्माण किए जाने का दावा किया गया था, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी इस क्षेत्र में अब तक निर्माण कार्य संपन्न नहीं हो पाया। इस संदर्भ में अलकापुर के विधायक हाजी निजामुद्दीन चौधरी ने विधानसभा में कई सवाल दागे। सवाल के जवाब में विभागीय मंत्री ने जल्द से जल्द पूरे क्षेत्र की तदंत किए जाने की जानकारी देते हुए जल्द से जल्द इस क्षेत्र में 30 सज्जा विशिष्ट मॉडल अस्पताल निर्माण कार्य संपन्न किए जाने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि इस अस्पताल के निर्माण होने के चलते काटीगोड़ा, बोड़खला व अलकापुर समष्टि के गरीब व सभी समुदाय के लोग लाभान्वित हो पाएंगे। मुद्दे को लेकर प्रतिनिधि शामी अहमद चौधरी तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी प्रदान किया और जल्द से जल्द भवन निर्माण का अपील भी किया। কালীনগর জিপির সভানেত্রীর প্রতিনিধি শামীম আহমেদ চৌধুরী, আমরা আজকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা আলকাপুর সমষ্টির কর্মবীর বিধায়ক হাজি নিজামুদ্দিন চৌধুরী মহাশয় আজকে যে অধিবেশনে আমরার এই প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের কথা যে অধিবেশনে তুলে ধরেছেন, তার জন্য আমরা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অশেষ ধন্যবাদ ওনাকে জানাচ্ছি। আজকে বিগত 8 বছর থেকে এই হসপিটালের 30 বেড হসপিটালের কাজ গত কংগ্রেস পিরিয়ডে শুরু হয়েছিল। গত 5 বছর বিজেপি সরকার, আজকেও বিজেপি সরকার, আজ 8 বছর রানিং চলে, এখনো পর্যন্ত এই হসপিটালের কাজ সম্পূর্ণরূপে পুরা হয়নি। কারণ খুব নিম্নমানের কাজ চলছে এই হসপিটালে। 30 বেড যে হসপিটাল এখনও পুরাপুরি 60% হয় না। আমাদের বিধায়ক 70% বলেছেন, তা বেশি বলেছেন, কিন্তু বাস্তবে 60% এখনো হয়নি। আর যা হয়েছে তা অতি নিম্নমানের। 3 নম্বর ইট, বালু দোয়ানায়, সিমেন্ট, খারাপ সিমেন্ট দিয়া, আজকে পাটা টাইস, গ্রিল ভাঙ্গা, এখনো পর্যন্ত কালার সালার কিচ্ছু নাই, ইলেকট্রিফিকেশন কিচ্ছু নাই। আর বর্তমানে যে আমরা হসপিটাল আছে 6 বেডের 2টা বেড হইল কি ডেলিভারির, 4টা বেড অ্যাক্সিডেন্টে এই সেই লাগে। যদি কোনো অঘটন ঘটে ন্যাশনাল হাইওয়ে বা কোনো ঝামেলা হয় যদি, বা বেশি মেলুকের যদি গর্ভবতী মহিলার এখানে ডেলিভারি কেস হয়, তাহলে পটারপট এখানে ডাক্তাররা কোনো ব্যবস্থা না থাকার কারণে পটাপট রেফার টু এমসি মেডিকেল কলেজ। এখান থেকে মেডিকেল কলেজ 27 কিলোমিটার দূর, রাস্তার হাল বেহাল। তাই অতি শীঘ্রই আমরা আসাম সরকারের কাছে আমরা বিনম্র অনুরোধ যাতে অতি শীঘ্রই আমরা এই 30 বেড হসপিটালটি চালু করে দেওয়ার জন্য, আর ভালো কাজ পুনরায় যাতে হয়। এ ধরনের কন্ট্রাক্টর দিয়া ভালো কাজ করা কখনো সম্ভব নয়, খালি মারিংয়ের উপরে মারিং। তাই অতি শীঘ্রই আমার এরিয়ার এই যে হসপিটাল, ঐতিহ্যবাহী হসপিটাল, এই হসপিটাল চালু করার জন্য আমার দাবি রইল। ধন্যবাদ। लामडिंग क्षेत्र के पाथरखला इलाके में रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे के ट्रैक तथा दूसरे लोहे के औजार चोरी कर विक्रय किए जाने के आरोप में पुलिस प्रशासन ने मनु कोस नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ के जवानों ने AS09C3648 नंबर के एक वाहन को भी जब्त किया है। इस वाहन के जरिए इलाके के कई क्षेत्र से सरकारी लोहे के सामान तथा रेलवे ट्रैक सरबराह किया जा रहा था। तस्करी की इस वारदात से जुड़े मनु कोच को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस कानूनी कार्रवाई पर लग गई है। हमारे पत्रकार अरूप मजुमदार ने इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य लामडिंग क्षेत्र से उजागर किए हैं।
को एक सोर्स इन्फॉर्मेशन मिला था, हमारा जो लमडिंग आरपीएफ का सीआईबी है उनको खबर प्राप्त हुआ था कि पत्थरकोला से पहले रेलवे का जो किलोमीटर 184 1-2 है वहाँ से रेल का कुछ सामान लिफ्टिंग होगा। रात को 2 बजे हम लोग को खबर मिला था, तो उसके आधार पे हम पूरा टीम बनाया। हम लोग जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश की और पहुँचा, लगभग 3 बजे लोग पहुँच गया और एक जगह एम्बुश किया कि गाड़ी जिधर से वापस आने की संभावना थी उधर से हम लोग एम्बुश किया। और एम्बुश करने के दौरान हम लोग देखे ये गाड़ी आ रहा है और उस दौरान फिर वो लोग हम लोग को नोटिस करने के बाद गाड़ी रोक के फटाफट वो लोग जंगल की तरफ भागे, लेकिन गाड़ी और सामान हम लोग वहाँ से बरामद किए। बरामद करने के बाद उसको हम लोग वहाँ पे गाड़ी लगा दिया अपना 2 आदमी 3 आदमी, और उसके बाद बाकी लोग फिर जिधर वो लोग भागा उनको हम लोग चेज किया। जंगल में घुस गया वो लोग, गहरा जंगल है उसमें तो घुस गया। घुसने के बाद हम लोग काफ़ी देर तक ढूंढा और वहाँ नहीं मिला। फिर दूसरी साइड से जंगल में घुसा तो एक आदमी को हम लोग पकड़ पाया जिसका नाम है मोनू कोच, जो गाड़ी का ड्राइविंग भी कर रहा था और लेबर का भी काम किया था। उसको हम लोग अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद पोस्ट में लाया, बाकी उससे इंक्वायरी किया। इंक्वायरी करने के दौरान उसने कुछ चीज़ें दिया है और बाकी और अभी मैटर अभी भी अंडर। तो सर मतलब सर पाथरकला से जो मतलब आप लोग को जो मतलब चीज़ मिला है और लाइन सब ये मतलब वो लड़का लेके मतलब कहाँ तक आने वाला था? लिफ्ट करके वो लोग लमडिंग ले आता उसको। लमडिंग के साइड में ही गाड़ी पड़ रहा था तो लमडिंग ही ले आता उसको। ठीक है सर। सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया ने विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सोनाई विधानसभा केंद्र के विभिन्न इलाके में जल जीवन मिशन के तहत 10 पेयजल परियोजना के प्रकल्प का आनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया। इस दिन के कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ विभागीय असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देवदुलाल दास, असिस्टेंट इंजीनियर प्रजेश दास, जूनियर इंजीनियर ताजुद्दीन मजूमदार, सोनाई केंद्रीय आईडीएफ सभापति खालिद हसन लश्कर, युवा यूडीएफ के सभापति जाकिर हुसैन लश्कर व दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद थे। अपने वक्तव्य में सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया ने कहा कि आने वाले 3 दिन के अंदर लोगों को इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य उजागर कर दिया जाएगा और 3 साल के अंदर हर एक व्यक्ति के घर में सोनाई विधानसभा केंद्र में पेयजल परिसेवा मुहैया करवाया जाएगा। রিনোভেশন আছে, রেকটিফিকেশন আছে, রিভাইভেলও আছে। এইরকম আমরা 10টা স্কিমের আজকে ফাউন্ডেশন স্টোন লে করেছি। টোটাল অ্যামাউন্ট 6 করোড়, 6 কোটি টাকা। এভারেজ আপনি ধরেন কোনোটা 65 লাখ, কোনোটা 58 লাখ, এইভাবে এভারেজ 60 লাখ করে ধরতে পারেন। আর খুব শর্ট সময়ের মধ্যে এগুলা স্কিম অপারেশনালভাবে কাজ হবে। ডিপার্টমেন্টের এসডিও দেবদুলাল সাহেব আছেন, উনি বিস্তারিত টেকনিক্যাল সাইড বলবেন। জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার স্কিমগুলোর সঙ্গে আছেন। আমরা শুধু গ্রামবাসী সবার কাছে, বেনিফিশিয়ারিজ যারা, তাদের কাছে আমরা সহযোগিতা চাইছি কাজ করতে, যাতে সবাই সহযোগিতা করেন। আগামী দিনে নতুন স্কিমগুলো আমরা যেখানে যেখানে বাকি আছে সব জায়গাতে হবে, এক গড়ও ছাড়া হবে না। আমাদের বিশ্বাস আমরা 2023-এর মধ্যে প্রত্যেক গড়ে জল পৌঁছাতে পারবো সোনাইতে। যদিও সারা ভারতবর্ষের টার্গেট 24, কিন্তু সোনাইতে আমরা যেভাবে ডিপার্টমেন্ট হোক বা পাবলিক হোক, নির্বাচিত এপি, জিপি, জেলা পরিষদ সবাই মিলে যেভাবে সহযোগিতা করছেন, আমার মনে হয় আমরা 2023-এর মধ্যে প্রত্যেক গড়ে সোনাইতে আমরা পানীয় জল, শুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছাতে পারবো। নমস্কার। আমাদের মেইন যেটা জল জীবন মিশন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাহেবের একটা ড্রিম প্রজেক্ট। এটাতে আমরা শুধু সোনাই নয়, আমরা সমগ্র আসামে ফুল সুইংয়ে চলছে। আমরা প্রথমে দুটোই একসঙ্গে চলছে। প্রথমত আমরা যেগুলো এক্সিস্টিং স্কিম সেইগুলোকে আমরা রেট্রোফিটিং করে, রেট্রোফিটিং মিনস এটা রিনোভেট করে আমরা এটাকে আবার নতুন কানেকশন করে নতুন নতুন ঘরে আমরা পাইপের সঙ্গে আমরা জল দিচ্ছি। करीमगंज जिले के रामकृष्ण इलाके में रामकृष्ण नगर पुलिस प्रशासन ने 5 गाय तस्करियों को गिरफ्तार किया है और 17 अवैध तौर पर सरबराह किए जा रहे गायों को जब्त किया है। शनिवार रात करीब 3 बजे रामकृष्ण नगर के पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर छानबीन के तहत एएसआई प्रशांत सिन्हा के नेतृत्व में पेट्रोलिंग के दौरान इलाके के कई क्षेत्र से करीब 17 गाय को लेकर 4-5 लोगों को जाते देखा। इसी दौरान उनके पीछा किए जाने के बाद सही कागजात न दर्शाए जाने पर आखिरकार पुलिस प्रशासन ने 5 तस्करियों को अपनी हिरासत में लिया और गायों को जब्त कर उन्हें अपने कब्जे में किया। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में रामकृष्ण नगर थाने के सीआई चक्रधर दास,
पूछताछ करते हुए विस्तारित तथ्य भी उजागर किए और पत्रकारों को विस्तारित खुलासा भी किए। কোনো ধৰণৰ ভেলিড ডকুমেণ্টছ একো সদুত্তৰ দিব পৰা নাছিল। তাৰ সঙ্গে সঙ্গে আমি সিহঁতক লগে লগে আমি থানালৈ আনো গৰু সহকাৰে, আনি সিহঁতক ভালদৰে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰাত সিহঁতে কোনো ধৰণৰ সদুত্তৰ উত্তৰ দিব পৰা নাই, কোনো ধৰণৰ সুইটেবল ছেটিছফেক্টৰী ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই। ক'ৰ পৰা আনিছে, ৰচিদ ক'ত, ভেলিড ৰচিদ আমি বিচাৰিছিলোঁ, কোনো ৰচিদ দিব পৰা নাই। সেইকাৰণে আমি সিহঁতক আনি ইয়াতে CI চাৰ্কুল ইনস্পেক্টৰ হয়, নাম চক্ৰধৰ দাস, ইনস্পেক্টৰ চক্ৰধৰ দাস। প্ৰতিদিনৰ মতে যোৱাকালিও আমি আমাৰ থানাৰ যিটো ৰুটিন মতে নাইট পেট্ৰলিং কৰিবলৈ ওলাইছিলোঁ, তাৰ সঙ্গে ময়ো গৈছিলোঁ। মোৰ লগে আমাৰ থানা ষ্টাফৰ ASI প্ৰশান্ত সিনহা লগত BN পাৰ্চনেল আছিল। 2 নম্বৰ আব্দুল বাৰী 60 ইয়াৰ্ছ, 3 নম্বৰ আব্দুল জলিল 26 ইয়াৰ্ছ, বিল্লাল আহমেদ 26 ইয়াৰ্ছ আৰু 5 নম্বৰ আলমাছ উদ্দিন, আৰু সকলোৰে ঘৰ দলগ্ৰাম। হল নাইট ঘূৰি থাকোঁতে ঠিক যোৱাকালি ৰাতি আনুমানিক 3:30 বজাত আমাৰ থানাৰ RK নগৰ থানাৰ অন্তৰ্গত এই পাৰ্ক এই ৰামকৃষ্ণনগৰ পাৰ্কৰ ওচৰত বিদ্যাপীঠৰ ওচৰত আমি কিছুমান ব্যক্তি তাৰমানে গৰু কঢ়িয়াই অনা দেখা পাওঁ। আমি লগে লগে সিহঁতক ৰবা দিওঁ, সিহঁতে কিছু একচুৱেলি ৰৈ যায় লগে লগে। সিহঁতক এই বিষয়ে যিহেতু একো অৱগত কৰিব নোৱাৰিলে, গতিকে সিহঁতৰ এগেইনষ্টে এটা কেছ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু গৰু 17টা গৰু ৰিকভাৰী কৰা হৈছে সিহঁতৰ পজিশ্যনৰ পৰা। 17টা গৰুৰ ভিতৰত গোটেইকেইটা গৰু মতা গৰু, বলদ গৰু বুলি কয়, ব্লক। আৰু समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয় হলো তার আরেক নাম, ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचारों के अगले चरण में। राज्य व केंद्र सरकार पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए विप्लवी युवा संगठन AIDYO के ओर से देशव्यापी दुर्बार युवा आंदोलन गठन के जाने के लक्ष्य को सामने रख ऑनलाइन में राष्ट्रीय अभिवर्तन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बेकार युवक युवतियों की समस्या के समाधान, ठेका व स्थायी श्रमिक कर्मचारियों की नौकरी के स्थायीकरण, सुचारू रोजगार प्रदान, बेकार युवक युवतियों को भत्ता प्रदान सहित कई मांगों को लेकर आलोकपात किया जाएगा। इस अभिवर्तन कार्यक्रम में AIDYO के सर्वभारतीय कमेटी के फेसबुक पेज AIDYO आंदोलन संवाद तथा फेसबुक पेज में साम्यवादी दृष्टिकोण मुद्दे को लेकर यूट्यूब चैनल में 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक संप्रचार किया जाएगा और विस्तारित विचार विमर्श भी किया जाएगा। इस बात की जानकारी जाने माने व्यक्ति तो परितोष भट्टाचार्य ने प्रदान किए हैं। অল ইন্ডিয়া ডিওয়াইও সর্বভারতীয় কমিটির আহ্বানে আগামী কাল অর্থাৎ 18 জুলাই রবিবার সমগ্র দেশব্যাপী বেকার সমস্যার সমাধানের দাবিতে এবং কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত বেকারদের উপযুক্ত হারে বেকার ভাতা প্রদান সহ বিভিন্ন যে সেক্টর কেন্দ্র রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে যে সমস্ত শূন্যপদ পড়ে আছে লক্ষ লক্ষ শূন্যপদ সেই শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করা এবং রেল বিমা ব্যাংক সহ যে সমস্ত সরকারি সংস্থাকে বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে এর বিরুদ্ধে আমরা এই অভিবর্তনে সামিল হচ্ছি অনলাইনে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক ইউথ অর্গানাইজেশনের সর্বভারতীয় কমিটির আহ্বানে। এই সরকার যেভাবে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ করেছে এর বিরুদ্ধে এই গত 2 বছরে করোনার মহামারীর সময়ে প্রায় 24 লক্ষ বেকার শ্রমিক কর্মচারী কাজ হারিয়েছে। এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানের দাবিতে দেশব্যাপী যুব আন্দোলন গড়ে তোলার স্বার্থে সমস্ত যারা ঠিকা শ্রমিক অস্থায়ী কর্মচারী বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে সেই সব ডিপার্টমেন্টের অস্থায়ী শ্রমিক কর্মচারীদের সংগঠিত করে এই যুব আন্দোলন গড়ে তোলার স্বার্থে আগামীকাল 18 জুলাই রবিবার সকাল 10টা থেকে 1টা পর্যন্ত অনলাইনে ফেসবুকে এই অভিবর্তন প্রচারিত হবে। AIDYO সর্বভারতীয় কমিটির ফেসবুক পেজ AIDYO আন্দোলনের সংবাদ এবং সাম্যবাদ দৃষ্টিকোণেও এই আলোচনা শুনতে পারবেন, দেখতে পারবেন। এই আলোচনায় এই কনভেনশনে সর্বস্তরের বেকার যুবক যুবতীদের অংশগ্রহণের জন্য AIDYO কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আহ্বান জানাচ্ছি। शेरजी के चावड़ागोदा मधुरबन क्षेत्र से पंजाब नेशनल बैंक, जो कि पहले यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था, उसकी शाखा कार्यालय स्थानांतरण किए जाने पर इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में लगभग 7000 ग्राहक हैं और इस क्षेत्र से यूनिट हटा दिए जाने पर इलाके के हिताधिकारियों को परेशानी झेलनी पड़ी है। जल्द से जल्द इस क्षेत्र में नए कार्यालय स्थापन किए जाने की मांग पर मधुरबन यूथ काउंसिल की उपसभापति आलिया अहमद हजारी व सभापति राजा लश्कर ने एक स्मारक लिपि पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकर्ताओं को प्रदान किया है। এখান থেকে শিফট করে তারা মেইন ব্রাঞ্চে একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। আজকে যে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি রাজনাঘাটে, আমরা এটা বলছি যে আগামী 22 তারিখের ভিতরে আমাদের রিপ্লাই দেওয়ার লাগে। যদি তারা কোনো ধরনের এটা সিদ্ধান্ত নেয় না যে ব্রাঞ্চটা এখানে অবলক্ষিত রূপে থাকতো, তাহলে আমরা বিভিন্ন ব্যবস্থা নিব এবং এখানে যারা হাজার হাজার অ্যাকাউন্ট হোল্ডার আছে আমরা সবাই মিলিয়া কীভাবে এই ব্রাঞ্চটারে আটকা নিয়ে যায় এটা আমরা সিদ্ধান্ত নিব। দরকার লাগে আমরা আন্দোলনের মধ্যে যতটুকু করা লাগে আমরা করবো, কিন্তু এখান থেকে আমরা এই ব্রাঞ্চটা নেওয়ার জন্য, কারণ এই ব্রাঞ্চটা আমরা একটা স্বপ্ন, আর আমরা স্বপ্ন কোনোদিন আমরা বাঁধতে দিতাম না। পিএনবি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক ওল্ড লক্ষ্মীপুর রোড ব্রাঞ্চ, যেটার মধ্যে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি, এই ব্রাঞ্চ অনেক রিকোয়েস্ট করার পরে ডিসিরে এই ব্রাঞ্চটা এখানে দেওয়া হয়েছিল, লক্ষ্মীপুর ব্রাঞ্চে দেওয়া হয়েছিল। আজকে অর্ডার আইসে হাইয়ার অথরিটি থেকে যে এই লক্ষ্মীপুর রোড ব্রাঞ্চটা এখান থেকে শিফট করিয়া মেইন ব্রাঞ্চের লগে মার্চ করা হইতো। এই লক্ষ্মীপুর রোড ব্রাঞ্চে বরাকবার এত অঞ্চলের 7-8 হাজার মানুষের জনগণের অ্যাকাউন্ট আছে, যে অ্যাকাউন্টগুলোর মধ্যে 95% অ্যাকাউন্ট গরিব মহিলারা, বৃদ্ধ মানুষের অ্যাকাউন্ট আছে। এইসব অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের মানুষ যারা আছেন তারা 500 টাকা, 100 টাকা, 200 টাকা ডিপোজিট করিয়া এখানে তারা ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট মেনটেন করে।
কিন্তু আজকে যখন এই লক্ষ্মীপুর রোড ব্রাঞ্চটা মেইন ব্রাঞ্চের লোক যখন মার্জ হইব তখন তারা এই 500 টাকা ডিপোজিট করার লাগিয়া আবার টাউনে দেখে তারপর 10 টাকা 15 টাকা খরচ করিয়া, এটা আমরা কোনো মতে মানিয়ে নিতে পারতাম না। আমরা करीमगंज जिले के जिला क्रीड़ा संस्थान कॉम्प्लेक्स में टीकाकरण शिविर के दौरान अप्रिय वारदात होने की जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार जब्बार अहमद नाम के एक व्यक्ति ने एक महिला की पर्स लेकर फरार होना चाहा, लेकिन कुछ ही देर जाने के बाद युवकों ने उसे धर दबोचा और जमकर पिटाई किया और पुलिस प्रशासन के हवाले कर दिया। ऐसे भीड़ भाड़ का फायदा लेते हुए कई क्षेत्रों में कई लूटपाट की वारदात अक्सर होते रहते हैं, लेकिन टीकाकरण किए जाने के दौरान किसी महिला से छिनताई की तथा छीना झपटी की वारदात होने की जानकारी पहली बार मिला है। बहरहाल पुलिस प्रशासन कार्रवाई पर जुटी हुई है। वो बैगटा नीचे এই জায়গাতে একটা পকেট মার। कितना नाम रे? कितना नाम? जुब्बर। जुब्बर कितना? तू कितना नशा खाई तूने? ते हालो डिलो रे ऑर्डर ने। नशा खाई तूने? कितना खाई तू? बड़े को। बेटी टका है बड़े কোন জায়গা? बड़े को खो। बड़ी दूर। কই? ওই বেটা এসে গিয়া আমরা ডিএসএর যে এখানে ভ্যাকসিনেশন সেন্টার দুয়ার যেখানে ভ্যাকসিন দুয়ার ওই জায়গায় আমরা দাঁড়াইয়া হের আমি গল্প করা। তো হঠাৎ দেখি এ দৌড়মারিয়া একজন মেয়ে লোক ভদ্র মহিলা এবং আমার মোবাইলে ভিডিও আছে, মেয়ে লোকটার আপনারা দেখলে চিনতে পারবা, হয়তো কেউ জানাশোনা থাকতে পারবা, কেউ চিনতে পারবা দেখলে। মেয়ে লোকটা হঠাৎ তাই না রাত থেকে 5টা টান মারিয়া লইয়া হে দৌড় মারছে ট্রেজারি অফিস যে রাস্তাটা আছে এসপি অফিসের রাস্তাটা দিকে হে দৌড় মারছে। মেয়ে লোকটা আহা করিয়া চিৎকার করিয়া লইছে, কান্দা কান্দা বাপ ধরে গেছে মেয়ে লোকটার। লগালগ মারছে, লগালগ আমি আর আমার লগে যে আছিল রাজল করিয়া আমরা দুজন দৌড় মারছি, মারিয়া তারে গিয়ে ধরছি, ধরার লগে লগে নিচে পড়ে গেছে, পড়ার লগে লগে ব্যাগটাও নিচে পড়ে গেছে, পড়ার লগে লগে ব্যাগটা তার কাছ থেকে লইয়া উদ্ধার করিয়া মেয়ে লোকের কাছে ধরিয়া দিছি। এখন আমরা তারে আনিয়া আসামিরে আনিয়া থানা দিয়া দিছি। सिरसा चिकित्सा महाविद्यालय में कोरोना संक्रमण के चलते 3 व्यक्तियों की मौत होने की जानकारी मिली है। 75 मरीज एक्टिव पाए गए हैं, 53 मरीज आईसीयू में इलाज कर रहे हैं। कोविड वार्ड में कुल 22 मरीज इन दिनों हैं और 5 मरीज वेंटिलेटर में जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन के सहारे 62 मरीजों को सहयोग किया जा रहा है। इस संदर्भ में डॉक्टर भास्कर गुप्त ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। আজ বিকেল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 75 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন। 53 জন পেশেন্ট কোভিড আইসিইউতে ভর্তি আছেন এবং 22 জন পেশেন্ট কোভিড ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন। 5 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং অক্সিজেন সাপোর্টে 62 জন পেশেন্ট আছেন। গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে করোনা উপসর্গ নিয়ে 12 জন পেশেন্ট ভর্তি হয়েছেন এবং 10 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 60টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে এবং আরটিপিসিআর 5টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে। করোনা উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় 3 জন পেশেন্টের মৃত্যু হয়েছে। প্রথম পেশেন্ট শ্রী এস ধনঞ্জয় সিংহ, ওনার বয়স 80 বছর, উনি লক্ষ্মীপুর কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছিলেন। উনি গত 11 জুলাই শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 16 জুলাই রাত্রিবেলা 9টা বেজে ওনার মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রীমতী শিখা পাল, ওনার বয়স 60 বছর, উনি বিলপাড় লেন নাম্বার 2 শিলচর থেকে এসেছিলেন। উনি গত 13 জুলাই শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 17 জুলাই সকাল 8টা বেজে 45 মিনিটে ওনার মৃত্যু হয়েছে। তৃতীয় শ্রী রিয়াজ আলী, ওনার বয়স 64 বছর, উনি বাজারিছড়া করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছিলেন। উনি গত 11 জুলাই শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 17 জুলাই সকাল 11টা बजे उनार मृत्यु हुए। सिलचर शहर में ट्रैफिक जाम तथा दूसरे समस्याओं को सामने रख ऑटो रिक्शा ओनर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने अपना खुलासा किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता बाचू भट्टाचार्य ने विस्तारित तौर पर उजागर करते हुए कहा कि एक तरफ जहां सिलचर शहर में ट्रैफिक जाम परिसेवा चल रही है, तो इसी दौरान ऑटो चालक बेहाल हालत में वक्त गुजार रहे हैं। उनकी रोजी रोजगार तथा बैंक के प्रीमियम प्रदान किए जाने के क्षेत्र में परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि रोजगार का साधन सीमित है। कई घंटे ऑटो चलाए जाने के दौरान भीड़ भाड़ के चलते सही तौर पर रोजगार वे लोग नहीं कर पा रहे हैं। जल्द से जल्द इस संदर्भ में निजी संगठन तथा दूसरे संगठन कार्यकर्ताओं को ऑटो चालकों को सहयोग किए जाने का मांग रखते हुए उन्हें अनाज, राशन व दूसरे सुविधा मुहैया करवाने का उन्होंने अपील किया और समस्याओं से निजात पाने के लिए प्रशासन को अहम कदम उठाने के लिए भी उन्होंने अपील की।
কোঅর্ডিনেশন কমিটি এই বিগত 1.5 বছরের অধিক যে কোভিড প্রবলেম চলছে, এই প্রবলেমে আমরা সবার সঙ্গে আমরাও ভুক্তভোগী। কিন্তু দেখা গেছে বর্তমানে পেট্রোলের যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, আমরা অটো নিয়ে যে চলাচল করি, যাত্রী পিছু যে পয়সা পাই সীমিত সংখ্যক যাত্রী নিয়ে, সেই পয়সাটা আমাদের পেট্রোল ক্রয় করতেই চলে যায়। বর্তমান অবস্থা আমাদের এরকম যে যাত্রী বহন করে পেট্রোল কিনতে আমার পয়সা শেষ হয়ে যায়। ঘরে গিয়ে যে খাওয়ার তেল, যেটা আবার 200 টাকা পার লিটার, সেটা ক্রয় করার ক্ষমতা থাকে না। আমরা প্রায় অভুক্তই জীবনযাপন করছি। তাই আমরা সরকারের নিকট আমরা গত 20 অগাস্ট আমরা 2020 ইংরেজিতে আমরা একটা আবেদন করেছিলাম জেলা পরিবহন আধিকারিকের মাধ্যমে যে আমাদেরকে অটো চালকদের কিছু আর্থিক অনুদান দেওয়ার জন্য, কিন্তু এর পর্যন্ত আমরা কোনো অনুদান পাইনি। তাই আমরা আজকে বাধ্য হয়ে অনেক হিতৈষী যারা পার্সোনাল যারা বা এমনি সংগঠন যারা এইরকম ত্রাণ বা এরকম অনুদান দিয়ে সাহায্য করছে, আমরা তাদের কাছে আবেদন রাখি যে আপনারা এগিয়ে আসুন, অটো চালকদের জীবন রক্ষা করুন এবং তাদের যে বর্তমানে অবস্থা আমাদের অটো চালকদের কিছু ত্রাণ বা কিছু অনুদান সাহায্য করে আমাদেরকে বাস দেন। আমরা আর সরকারের থেকে আশা রাখছি না। আজকে আমরা শহরের যানজট সমস্যার জন্য আমাদেরকে অনেক প্রশ্ন করছে। আমরা একটা স্পষ্টীকরণ দিতে চাই যে 2014 ইংরেজি থেকে অটোর পারমিট বন্ধ শিলচর কনস্টিটুয়েন্সি। শিলচর শহরে 2014 ইংরেজির পর একটি অটো বর্ধিত হয়নি, কিন্তু একটা অদৃশ্য কারণে, যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মোদী সরকারের নোটিফিকেশন আছে, শহরাঞ্চলে ই-রিক্সা চলাচল করতে পারবে না। দেয়ার কানেক্টিভিটি, তাড়াতাড়ি শহরের সঙ্গে কানেকশন করা, গলিগলিতে চালিয়েছেন বা আরবান এরিয়াতে কানেকশন করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু দেখা যায় প্রথমে 200-400, এরপরে একটা মিটিং হয়েছিল এস বক্সন আমাদের ডেপুটি কমিশনার তৎকালীন, আজকে থেকে 2-2.5 বছর আগে। তখন একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল যারা কিনে নিয়েছে 600-700 ই-রিক্সা, তাদেরকে একটা চলতে একটা নন অফিসিয়াল চলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আর আমরা পারমিটের বেড়া করে 2014 ইংরেজি যে 4 শতাধিক অটো যে আজকে যে আজ পর্যন্ত যে ভুক্তভোগী তাদেরও পারমিট দেওয়া হবে। কিন্তু দেখা গেল আজকে 2021 ইংরেজি চলছে, আজ পর্যন্ত আমাদের 400 অটোর কোনো সুরাহা করা হয়নি, আজ পর্যন্ত একটাও দেওয়া হয় না। কিন্তু বর্তমানে ইনস্ট্যান্ট মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়াতে প্রায় 4000-এর অধিক ই-রিক্সা চলাচল করছে। কার মদতে এবং কে প্রশ্রয় দিচ্ছে? শহরের যানজট কীভাবে ক্লিয়ার হবে যদি এইভাবে ই-রিক্সা বর্ধিত হয়? এমনিই সরু রাস্তা, আমরা পরিসর বড় না রাস্তাঘাটে। তাই আমরা অবিলম্বে অটো চালকরা আমরা প্রশাসন এবং বর্তমান সরকারের কাছে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে ওনারা এগিয়ে আসুন এবং শহরকে বাঁচান। শহরকে যদি এইভাবে ক্রমবর্ধমান ই-রিক্সা বর্ধিত হয়, যারা অ্যাকচুয়ালি বর্তমান মোদী সরকারের বৈধতা হয় না এই শহরাঞ্চলে চলাচল করার, তাদের যে কিভাবে আপনারা আশ্রয় দিচ্ছেন এবং শহর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বর্তমানে 11টা থেকে 12টা পর্যন্ত কি অবস্থা হয় শহরের। আমরা আর বিশেষ কিছু বলছি না। একটা ছোট্ট প্রশ্ন থাকছে, জুড়বে যে বিষয়টা, বিভিন্ন অটো চালকদের মধ্যে জুড়বে একটা সম্পর্ক রয়েছে, সে জায়গায় দাঁড়িয়ে কিভাবে হয়রানি হচ্ছেন তারা? আমরা জুড়বেজুরটা আমরা প্রথম হয়রানি হয়েছিলাম, তারপরে আমরা দাবি জানিয়েছিলাম, তারপরে আমাদের জুড়বেজুরটা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। কিন্তু আমরা আধা দিন আমরা একটা জিনিস বলতে চাই যে 2020-21 ইংরাজি তারিখ আমরা মার্চ মাসে আমরা প্রিপেড ট্যাক্স দিই। মোবাইলে যেরকম প্রিপেড পয়সা দিয়ে সেইভাবে আমরা যে গাড়ি চলাচল করি, অটো চলাচল করি, অনেকেই জানে না। আমরা 1 বছর অগ্রিম ইন্স্যুরেন্স, অগ্রিম ট্যাক্স সব কিছু বাবদ প্রায় 14-15 হাজার টাকা আমরা ধার করে দিয়েছিলাম। কিন্তু সারা 2020 ইংরাজি বর্ষ আমরা গাড়ি চালাতে পারিনি, আমরা ঋণগ্রস্ত আছি। প্লাস সরকারে কোনো কনসিডার করেনি, খালি ফাইন মাফ করেছে, বলছে ফাইন লাগবে না দেরি হলে। কিন্তু 2021-22 যে বর্ষ, সেই বর্ষের মার্চ মাসে আমরা আবার 14-15 হাজার টাকা ধার করে কেউ থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স এবং ট্যাক্স ইন্স্যুরেন্স পানি 8,000-10,000, ট্যাক্স 2,000, বিভিন্ন ফিটনেস ফিট এইসব দিয়ে আমরা প্রায় আবার ঋণগ্রস্ত হয়েছি। এই গত 1.5 বছরে আমরা প্রতিটি অটো অটো মালিকরা আমরা প্রায় 15-16 হাজার টাকা ঋণগ্রস্ত আছি। তারপরেও আমরা সরকারের কোনো রকম আমরা রাজস্ব দিয়েও আমরা সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছি না। তার জন্য আমরা সরকারের কাছে অবিলম্বে আমাদের জন্য এগিয়ে আছে, যেমন এবং প্রাইভেট যারা সংগঠন যারা এইভাবে ত্রাণ দিচ্ছেন, আমাদের অটো চালকদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসার জন্য আমরা
लखीमपुर विधानसभा केंद्र के बिनाकांदी घाट व पालेरवन इलाके में 2 सरकारी परियोजना का आनुष्ठानिक तौर पे लखीमपुर के विधायक कौशिक राय ने शिलान्यास किया। इस अवसर पर सड़क निर्माण तथा कई क्षेत्र में सड़क संस्कार कार्यक्रम को सामने रख इस दिन सभा आयोजित किया गया। सभा में विधायक कौशिक राय ने कहा कि सही वक्त पर सड़क के संस्कार व निर्माण कार्य संपन्न होने से ही परियोजना सफल हो पाएगी, क्योंकि लोग यातायात परिसेवा पर बेहाल हालत में कई क्षेत्र में जी रहे हैं। इस दिन सीलघाट, सिंगिरबन, बिनाकांदी जीपी के आसपास के लोग व दूसरे कई हस्तीगण कार्यक्रम में मौजूद थे। বিলম্ব না করে আমরা ইমিডিয়েটলি কাজটা শুরু করি এবং তড়িঘড়ি করে আমরা আজকে সিদ্ধান্ত নিই যে আজকে আমরা এই কাজে শিলান্যাস করব। আমিও গুয়াহাটিতে ছিলাম, বাজেট চলছিল, আমি গতকালকে রাত্রে এসে পৌঁছেছি। আমাদের সাংসদ মহাশয় বিশেষ কাজে কলকাতায় ছিলেন, উনিও এই আজকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আর উদ্দেশ্য এটাই যে ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়ার পর একটা টেন্ডেন্সি থাকে অনেক কন্ট্রাক্টরের যে ওয়ার্ক অর্ডার নিয়ে আমি বসে থাকলাম আর কাজ এটা আজকে যে রাস্তার অবস্থা আছে এই রাস্তা আরও খারাপ হবে, পরবর্তীতে সেটা সম্পূর্ণ হয় না। আমরা জানি যে আমাদের অনেকগুলি প্রজেক্ট লক্ষ্মীপুরে অনেকগুলি প্রজেক্ট আছে যে প্রজেক্টগুলি সময়ে শুরু হয় না, আর শুরু হয়েছে তো সময়ের মধ্যে শেষ হয় না। অনেকগুলি প্রজেক্ট আছে যেগুলি প্রজেক্ট 10 বছর, 5 বছর, 8 বছর ধরে, প্রায় 20 বছর ধরে এমনও প্রজেক্ট আছে যে 20 বছর ধরে প্রজেক্ট আটকা পড়া আছে, কিছু কাজ বন্ধ হয়ে আছে। আমরা বিন্দাকান্দি থেকে যে সিলঘাট এই রাস্তা মধ্যে বিন্দাকান্দি ঘাট, আমাদের সিঙ্গিরবন এবং আমাদের রূপাইবালি জিপি, 3টা জিপি পড়বে। আমরা জানি যে এই রাস্তাটা আজকের দিনে প্রায় অচল অবস্থা, প্রায় অচল। এই দিনটা আমি বললাম যে সিঙ্গিরবন্দে যে নদীর ভাঙ্গনের পরে 2টা এরিয়া, এই পুরো এরিয়াটা 2টা ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। আসাম সরকার ওয়াটার রিসোর্সের মাধ্যমে, ওয়াটার রিসোর্স বিভাগের মাধ্যমে প্রায় 8 কোটিরও বেশি টাকার কাজ সেখানে ইতিমধ্যে প্রায় শেষ হওয়ার পথে। আমরা কিছুদিন আগে গিয়ে সেই রাস্তা সেই ভাঙ্গনের কাজ আমরা পরিদর্শন করতে পেরেছি। আর আমি আশা করি এই যে রাস্তা, এই রাস্তা সম্পূর্ণ হলে সিলঘাট থেকে শুরু করে সিঙ্গিরবন হয়ে বিন্দাকান্দি জিপির যে মানুষরা আছেন সবাই উপকৃত হবেন। আর 6 কোটি 1,000 টাকা প্রায় 11 কিলোমিটার রাস্তা এটাতে নির্মাণ হবে। অনেক আগে রাস্তার কাজ হয়েছিল, বিগত বছরে এই রাস্তার কাজ হয়নি। আর আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব যে আজকে কোভিড প্রোটোকল মেনে আমরা অনেক কম লোককে এখানে আহ্বান করেছি। আমরা বলেছি যে কাজ শুরু করা এটা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আর আপনাদের সবার প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে যে আপনারা কাজটা যাতে ভালোভাবে হয় এটা আপনারা সবাই লক্ষ্য রাখবেন। আর এখানে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় একটা কথা বলেছে যে কন্ট্রাক্টরের বিষয়ে, অনেক অভিজ্ঞ কন্ট্রাক্টর, অনেক ভালো কন্ট্রাক্টর। আমি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়কে বলবো যেদিন রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হবে, রাস্তা যদি সঠিক স্পেসিফিকেশনে সঠিক সময় যদি রাস্তা শেষ হয়, সঠিকভাবে শেষ হয়, তখনই কন্ট্রাক্টরের প্রশংসা করবে। আমরা কন্ট্রাক্টরের প্রশংসা করে দিই, পরবর্তীতে আমরা দেখি জয়পুর রাস্তার অবস্থা কী হয়েছে। আর প্রয়োজন হলে সেই কন্ট্রাক্টর যদি ভালো কাজ করে ওনাকে মালাও পরাবো আমরা, কিন্তু কাজ ভালো হতে হবে, কাজের সঙ্গে কোনো রকমের যাতে কম্প্রোমাইজ না হয়। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। घर घर शराब मुहैया करवाए जाने के विरोध में छात्र संगठन एआईडीएसओ व दूसरे कई संगठनों ने किया विक्षोभ प्रदर्शन। सरकार की भूमिका पर लग रही है सवाल। सिलचर शहर के संस्कार तथा कई मुद्दों को लेकर बंग भवन में आयोजित हुआ नागरिक सभा। आनुष्ठानिक तौर पे फुटपाथ पे बनाए नए शेड का किया गया उद्घाटन। हैलाकांदी जिले के कालीनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जल्द से जल्द
संस्कार के साथ साथ भवन निर्माण संपन्न किए जाने का किया गया अपील। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिया गया अनुमोदन। रेल नगरी लामडिंग क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने धर दबोचा एक रेलवे ट्रैक चोर को। कई क्षेत्र में रेलवे के ट्रैक काटकर वाहन के जरिए किया जा रहा था सरबराह। सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया ने 10 पानी जल प्रकल्प का किया शिलान्यास। जल्द से जल्द सोनाई के क्षेत्र में लोगों के बीच मुहैया करवाया जाएगा पेयजल परिसेवा। करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर पुलिस प्रशासन ने धर दबोचा 5 गाय तस्करों को 17 गाय किए गए बरामद। इलाके में चल रही है अवैध व्यापार। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।